पढ़ते। वेखो बाबा महा हरनाम सिंह जी, उन्होंने बड़ा ही नाम जपिया जी। दास पोथी पढ़दा हुंदा सी ते बाबा जी ने सुननी। 14 भाग ने उन्होंने जीवन दे। इन्ना उन्होंने नाम जपिया जिन्हों कहते ना हद नूं हथ लाउणा, नहीं उन्होंने हद नूं हथ नहीं लाया, वह हद नूं टप ही गए सन जी। जिन्ना उन्होंने इस शरीर विच रहिंदिआं नाम जपिया, साध संगत जी आम बंदा चाह के भी नहीं जप सकता। चाह के तो छड्डो, आम बंदे की सोच ही नहीं उत्थे जाती भी इन्ना नाम जपिया जाएगा। बहुत उन्होंने नाम जपिया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उन्होंने दे जिहड़े संगी साथी सन ना, संगी साथी वो भी 100 तो वध जपजी साहिब के पाठ करते सीगे। 100 तो वध जपजी साहिब के पाठ जिहड़े उन्होंने दर्शन करते सन। ते तुसीं अंदाजा लाओ कि वो आप किन्नी बाणी पढ़ते होणगे जी, किन्नी उन्हां बाणी पढ़ी होएगी जी। उन्हां दे जीवन च आउंदा है, जिन्हों कहते सन 100 पाठ ही सीधा कहते जपजी साहिब का। 100 पाठ बड़ा वड्डा बंदगी का मोर्चा होवे तो फिर है। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी करदियां 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 उन्हां दी अवस्था बनी सी, हल बाउंदियां बाउंदियां 100 पाठ जपजी साहिब दा करते हुंदे सीगे। जिहड़ा सिख उन्हां दा जीवन पढ़ लैंदा है ना, ते फिर जदों उन्हां दा नाम लैंदा है ते शरीर च झरनाटां छिड़ जांदियां उन्हां दा नाम लैके जी। जदों उन्हां दा तुसीं जीवन पढ़ोगे, एक बारी अखां बंद कीतियां, चौंकड़ी मारी तो 3 साल बाद चौंकड़ी खोली जी। हाँ जी, इत्थे तो 3 घंटे हो जाण बंदा औखा होण लग पैंदा है। कदी एनू लत्त करदा है, कदी एनू लत्त करदा है। किन्ना भजन होएगा, किन्ना अभ्यास होएगा। ऐसे गुरमुखां महापुरखां दा ते नाम ही अपनी जीभ तो बंदा लै ले, उहदे विच भी भला हो जांदा है। नाम ही अपनी जीभ तो लै ले जी। बहुत नाम जपिया, बहुत ज़्यादा नाम जपिया बाबा महा हरनाम सिंह जी। इन्ना इन्ना वड्डा उन्हां दा चौंकड़ा हुंदा सीगा कि बाद विच चौंकड़ी खोलनी औखी हो जाती सीगी। चौंकड़ी खोलनी लत्तां सही करदियां करदियां समा लग जाता सीगा जी। बहुत वड्डा जप तप दा उन्होंने मोर्चा लाया। जिस रुख दियां टाहणियां बाबा नंद सिंह साहब वर्गे महापुरख ने, वह रुख कैसा होएगा जी। बाबा नंद सिंह जी उन्होंने शगिरद ने जी। तो तुसीं अंदाजा लाओ कि जे टाणी इहो जी है, हाँ जी, तो रुख किहो जिहा होएगा जी। बड़ा भजन कराया, बड़ा अभ्यास कराया, बहुत ज़्यादा। किते मौका मिले उन्हां दा जीवन पढ़ के वेख लिओ। कुछ महापुरख ऐसे हुंदे आ जिहड़े किसी संप्रदा दे विचों रह के किसी संत साधु दे कोल रहे होण, वो फिर महापुरख बनते हैं। कुछ संगत जी धुरों ही आउंदे ने, धुरों ही बने बनाए ही आउंदे हैं। बाबा महा हरनाम सिंह जी बने बनाए ही महापुरख आए सन, बने बनाए। तुसीं असीं आखीए भी असीं नाम जप के इन्ना प्रताप हासिल कर लईए, नहीं, साडी भुल है। नाम जप के भला होएगा, पर उन्ना प्रताप हासिल करना ये साध संगत जी साडे तुहाडे वस नहीं। संत बाबा करतार सिंह जी पिंडरां वाले, वो संगत च जदों कथा करन जांदे सी ना, ते बाहर जोड़े लाउणे ते संगतां ने पता किया भी ये महापुरखां दे जोड़े है। उन्हां जोड़ियां नूं मत्था टेकन लग पईयां संगतां। संतां नूं पता लगा भी ये ते आउण लग्गिआं पहिलां साडे जोड़े नूं मत्था टेक के आउंदे। उन्हां ने जोड़े कमरे च ला के आउणे ते नंगे पैरी कथा करन आउणा जी, नंगे पैर। हुण इन्ना प्रताप जिहड़ा है ये हासिल करना, असीं कहीए असीं नाम जप के हासिल कर लईए, नहीं। असीं किन्ना क नाम जप लांगे, 24 घंटे ने 24 घंटे जप लांगे। पर उन्होंने बहुत जपिया जी,
ਬਹੁਤ ਜਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, 2 ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, 2 ਸਰੂਪ ਨੇ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ। ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ, 2 ਸਰੂਪ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ, ਮੁਖ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਸੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਜੀ, ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਮੁਖ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 2, ਉਹ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਂਝ ਦੱਸਦੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਜਨ ਕਰਨ। ਅਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਸੁਣਨ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ। ਉਸ ਲੋਕ 'ਚ ਮੁਕਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਦੂਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੀਪ। ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸਰੂਪ। ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ।
इष्ट का रूप हो जाना, इष्ट वर्गे हो जाना, इष्ट हिरदे च बस जाना जी। वो एक सिंह बाबा जी ने मैनू बाबा दया सिंह जी की एक बचन सुनाया सी। कहते एक सिंह ना बाबा दया सिंह जी वांगू दस्तार सजाया करे, बाबा दया सिंह जी वांगू बोलिया करे, ते बाबा जी वर्गा भेख बनाया, गड्डी च चादर विछा के बाबा दया सिंह जी वांगू बैठा करे। ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ बर्दाश्त नहीं हुई। ਸਿੰਘਾਂ ने शिकायत लाई बाबा जी ਨੂੰ, बाबा जी वेखो तुहाडे वांगू बहिंदा है, तुहाडे वांगू खलोंदा है, तुहाडे वर्गा दमाला सजाउंदा है, बोलदा भी तुहाडे वांगू है, गड्डी च चादर विछा के पैंदा है, ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ गल करनी है। तो बाबा जी फिर ब्रह्म बिरती दे मालक सन। असीं हुंदे असीं कहना करदे हां गल जदा है साडी रीस करदा। बाबा जी कहन लगे, ओ ਸਿੰਘੋ ਐਵੇਂ ना सोचिया करो, असीं ਉਹਦੇ दिल च वासी इन्ना गए हाँ, कहंदे ਉਹਦਾ उठना बैठना बोलना सारा कुछ साडे वर्गा आपे ही हो गया, असीं वस गए कहंदे ਉਹਦੇ मन च। इसे तरह जदों इष्ट हिरदे च वसे ना, फिर रूप रंग भी इष्ट वर्गा होने लग पैंदा, स्वरूप मुक्ति होना। उन्हां दा रूप बाबा गुरु नानक साहब जी वर्गा सीगा जी, बाबा महाहरनाम सिंह जी का। फिर तो चौथी मुक्ति भी है, वह सयुज। उस मुक्ति च पता की हुंदा है, महाराज अपने सिख नूं ताकत देंदे। किहड़ी ताकत? वो एक फुरने च ना, एक फुरना बन गया थॉट, एक फुरने च लखां दा भला एक खिन च कर सकता है। अगे आ सयुज मुक्ति, वो ये है भी एक फुरने च लखां दा भला करना, पर एक ताकत रब किसे नूं नहीं देंदा। वो ये है धरती नूं खत्म करके मुड़ साजण दी। ये वाहिगुरू ने अपने हाथ च रखी। एक है कैवल मुक्ति। वेखो सलोक होना, समीप होना, स्वरूप होना, ਇਹਦੇ ਚ दो हुंदे। ਜਿਹੜਾ सिख उन्हां दा जीवन पढ़ लैंदा है ना, ते फिर जदों उन्हां दा नाम लैंदा है ते शरीर च झरनाटां छिड़ जांदियां उन्हां दा नाम लै के जी। जदों उन्हां दा तुसीं जीवन पढ़ोगे, एक बारी अखां बंद कीतियां, चौंकड़ी मारी तो 3 साल बाद चौंकड़ी खोली जी। हाँ जी, इत्थे तो 3 घंटे हो जाने बंदा औखा होने लग पैंदा है। कदी एनू लत्त करदा है, कदी एनू लत्त करदा है। किन्ना भजन होएगा, किन्ना अभ्यास होएगा, ऐसे गुरमुखां महापुरखां दा ते नाम ही अपनी जीभ तो बंदा लै ले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी भला हो जाता है। नाम ही अपनी जीभ तो लै ले जी। बहुत नाम जपिया, बहुत ज्यादा नाम जपिया बाबा महाहरनाम सिंह जी। इन्ना इन्ना वड्डा उन्हां दा चौंकड़ा हुंदा सीगा कि बाद विच चौंकड़ी खोलनी औखी हो जाती सीगी। चौंकड़ी खोलनी लत्तां सही करदियां करदियां समा लग जाता सीगा जी। बहुत वड्डा जप तप दा उन्हां ने मोर्चा लाया। जिस रुख दियां टाहणियां बाबा नंद सिंह साहब वर्गे महापुरख ने, वो रुख कैसा होएगा जी। बाबा नंद सिंह जी उन्हां दे शागिर्द ने जी। तो तुसीं अंदाजा लाओ कि जे टाहणी इहो जी है, हाँ जी, तो रुख किहो जिहा होएगा जी। बड़ा भजन कराया, बड़ा अभ्यास कराया, बहुत ज़्यादा। किते मौका मिले उन्हां दा जीवन पढ़ के वेख लिओ। कुछ महापुरख ऐसे हुंदे आ जिहड़े किसी संप्रदा दे विचों रह के किसी संत साधु दे कोल रहे होण, वो फिर महापुरख बनते हैं। कुछ संगत जी धुरों ही आउंदे ने, वो धुरों ही बने बनाए ही आउंदे हैं। बाबा महाहरनाम सिंह जी बने बनाए महापुरख आए सन, बने बनाए। तुसीं असीं आखीए भी असीं नाम जप के
ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ? 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਪਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, 2 ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, 2 ਸਰੂਪ ਨੇ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ, ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ। 2 ਸਰੂਪ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ, ਮੁਖ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਸੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਜੀ, ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਮੁਖ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 2, ਉਹ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਂਝ ਦੱਸਦੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਜਨ ਕਰਨ। ਅਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਸੁਣਨ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ?
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ। ਉਸ ਲੋਕ ਚ ਮੁਕਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ, ਦੂਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੀਪ। ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸਰੂਪ। ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਟ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਟ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਾਸੀ ਇੰਨਾ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਸ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਟ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਯੁਜ। ਉਸ ਮੁਕਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ? ਉਹ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਥਾਟ, ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਸਯੁਜ ਮੁਕਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਾਜਣ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣਾ, ਸਮੀਪ ਹੋਣਾ, ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਲੋਕ। ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਜਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ।